السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت، قرآن ایک حجت۔ قرآن مجید کے اعتبار سے جو اس امت میں خرابی پائی جاتی ہے میرے بھائی، دیکھ کر ہی ہمیں رونا آتا ہے کہ ان مولویوں نے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو قرآن مجید کے لیے بطور حجت اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ یہ حق کی نشانی ہے، حق کا منارہ ہے قرآن، انہوں نے ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا کہ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کون ہے جو اس قرآن کو نصیحت کے لیے پڑھے، کہ نصیحت کے لیے قرآن تو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ مولویوں نے اس کا مطلب کیا نکالا کہ قرآن مجید حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید پورا اور احادیثوں کا مجموعہ پورا قرآن مجید کے حفظ کی کہیں پہ مجھے واضح دلیل دکھا دے۔ قرآن مجید کا صرف حفظ کرنا ہی فضیلت ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک روک ڈال دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ مولویوں نے اپنے مدرسوں کو سجانے کے لیے اس چیز کو عام کیا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، پھر پوری زندگی رمضان کا وقت آتا ہے تو اسی کو دہراتے رہتے ہیں، قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کو صرف حفظ کیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا سب پر فرض نہیں ہے، قرآن مجید کا پڑھنا، اردو سے سمجھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگوں نے، مولویوں نے خاص طور پہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو چمکایا جائے حفظ کے اعتبار سے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ قرآن مجید کا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ اس کو حفظ کیا جائے۔ قرآن مجید کا دعویٰ جگہ جگہ پر یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، یا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہے حفظ کرنے والا۔ قرآن مجید کی مجھے کوئی آیت دکھا دے کہ جس میں قرآن مجید کو حفظ کرنے سے بات کی گئی ہو۔ قرآن مجید کو نصیحت کے اعتبار سے بات کیا گیا ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک شخص جو اردو سمجھتا ہے اس کو اگر کوئی آ کر انگلش میں کوئی نصیحت کرتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کا ترجمہ سیکھے گا، اس کا ترجمہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا، نہیں تو وہ نصیحت ہی نہیں نا۔ جو کسی شخص کو اس کی زبان میں نہ سمجھائی جائے بات، وہ نصیحت کیسے ہوگی؟ تو قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا تھا۔ اگر یہ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ حفظ کرنا سب پر ضروری ہے تو مجھے آپ بتائیں تمام ائمہ کرام جو ہر مکتب کے امام ہیں انہوں نے ان کے ترجمے کیوں کیے ہیں؟ اگر ترجمے کہتے ہیں علماء کے لیے کیے ہیں، علماء کو تو ویسے ہی عربی آتی ہے، تو ترجمے کن لوگوں کے لیے کیے ہیں؟ ترجمہ کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ تو ترجمہ قرآن مجید کا پڑھا جائے گا۔ اسی اعتبار سے قرآن مجید کو آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا نصیحت کے اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں ہی آیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، ہدایت، اور قرآن مجید کے بارے میں ہی قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اگر مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، انہوں نے قرآن کو نہیں پکڑا، انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی جو بخاری مسلم کو دی، انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی جو فضائل اعمال کو دی، انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی جو فیضان سنت کو دی۔ نبی علیہ السلام کی اصل سیرت جو ہے وہ قرآن ہے۔ سیدہ عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تو نبی علیہ السلام کی اخلاقیات سیرت کیا تھی، تو کہا یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ واضح ہیں، اور اسی طرح اسی قرآن مجید کے بارے میں اسی قرآن میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے روز اللہ کے حضور، سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کہ جس کے حوالے سے تاکید کی گئی تھی کہ اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کی نصیحت آسان کر دی ہے ہر شخص کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بھی لوگوں نے اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کو چوما چاٹا، ہر طرح سے تعظیم کی، لیکن ان کی وہ تعظیم نبی علیہ السلام کی شکایت کی صورت میں آخرت کے روز واضح ہوگی۔ کوئی اس تعظیم کا فائدہ نہیں ہے، کوئی اس چومنے چاٹنے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کتاب کو عربی میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک اس سے نصیحت حاصل نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب صرف ایسے ہی نازل نہیں کی، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے، خواہ وہ موچی ہو، خواہ وہ ریڑھی لگانے والا، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس انداز سے کلام کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے پہلو واضح کیے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ باتیں کہاں گئی کہ قرآن مجید میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ یہ مولویوں کے لیے فضیلت ہے؟ مولویوں نے تو اسے اپنا کاروبار بنایا ہے صرف۔ اصل وہ اپنی تعلیمات پڑھاتے ہیں، اصل وہ اپنے لوگوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ میری زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ میرے خاندان میں 60 سال کے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہو۔ عربی میں پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں مجھے
हिफ्ज करने का एक ढोंग रचा हुआ है इन्होंने। कोई कुरान मजीद या कोई हदीस मुझे वाज़ेह दिखाए कि सिर्फ और सिर्फ हिफ्ज करना फजीलत है। वो एक और चीज है। पहले इसको पढ़ना, इसको समझना, इस पर अमल करना सबसे बड़ी फजीलत है। हिफ्ज करना एक अलग से चीज है। हिफ्ज की मैं आपको एक छोटी सी बीमारी बता देता हूँ कि हिफ्ज का नुकसान क्या है। ये लोग अपने मदरसे में बुलाते हैं, कुरान मजीद को हिफ्ज करवाते हैं। कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया, अब उसको याद भी रखना है। अब पूरी जिंदगी वो शख्स कारोबार भी करेगा, तिजारत भी करेगा। वैसे चाहते तो ये मौलवी ये है कि इस कुरान मजीद को क्योंकि इसे हिफ्ज कराया तो लिहाजा इसको याद रखने के लिए ये मौलवी शोबे में ही जाएगा, क्योंकि अगर वो मौलवी बन गया तो वो उस कुरान मजीद को हमेशा के लिए याद रख सकता है। अगर बिलफर्ज वो किसी शोबे में चला गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो लोग कहते हैं कि तुम भूल जाओगे। लिहाजा वो पूरी जिंदगी अपनी उस कारोबार के साथ इस कुरान मजीद को समझने से आरी हो जाता है। हमेशा जब भी कुरान खोलता है सिर्फ और सिर्फ अरबी पढ़ता है। कुरान मजीद की हिदायत से आपने उसे रोक दिया हिफ्ज करा के। इसका नुकसान मेरे भाई ज्यादा है, इसका फायदा बहुत कम है। आज आप हाफिज कुरान देख लें कि दुनिया में क्या फायदा दे रहे हैं। दुनिया में जो भी लोग फायदा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिन्होंने इस कुरान मजीद को पढ़ा, समझा। हिफ्ज नहीं है उनको, ख्वाह वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हो, ख्वाह वो मौलाना इसहाक साहब हो, ख्वाह वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हो, ख्वाह वो डॉक्टर इसरार हो, इन्होंने कोई हिफ्ज नहीं किया। आया इन्होंने उम्मत की रहनुमाई की, आप फैसला करें। लोगों को इन्होंने सिर्फ कुरान मजीद एक कारोबार के लिए अपने मदरसे में शामिल किया हुआ है। एक निसाब के तौर में एक किताब पेश की जाती है, पढ़ाई अपनी किताबें जाती है। इसके कोई अकीदे हमें पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते। कुरान मजीद को कहते हैं डायरेक्ट पढ़ोगे गुमराह हो जाएंगे। मेरे भाई ये तो कलमाते कुफर है कि कुरान मजीद हिदायत की किताब नहीं है, बल्कि इसको जो डायरेक्ट पढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा। कुरान मजीद में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान मजीद में कहाँ लिखा हो कि इससे लोग गुमराह होंगे? कुरान मजीद में तो ये लिखा हो कि फासिक लोग इसे पढ़ के गुमराह होंगे, जो झूठे होंगे, जो बदकार होंगे, जो अपने फरसूदा अकायद कुरान मजीद से दलाइल के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे, वो लोग इससे गुमराह होंगे। कुरान मजीद सिर्फ और सिर्फ हिदायत की किताब है, ये सबसे बड़ा अकीदा है हमारा। कुरान मजीद जगह जगह पर खुद कह रहा है कि ये हिदायत है, नसीहत है अकल वालों के लिए, हक जानने वालों के लिए। और ये जो फासिक और बदकार जो अपने बेहुदा अकायद कुरान मजीद से पेश करते हैं, ये उनके लिए गुमराही है। उनके लिए गुमराही कुरान में नहीं है, बल्कि हर उस किताब में है जो वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये फतूर आ चुका है कि हमने तो बात माननी नहीं है सही। तो कुरान हो, कोई भी किताब हो, उन्हें हिदायत मिलनी नहीं है। उनके दिल पर कुरान मजीद कहता है कि मोहर लगा दी है। तो कुरान मजीद को मेरे भाई पढ़े। सही मुस्लिम की हदीस से कुरान मजीद इंसान के हक में या उसके खिलाफ दलील के तौर पर पेश होने वाला है क़यामत के रोज़। आगे उस हदीस में आता है कि इंसान सुबह उठता है, अपने अमाल सर अंजाम देता है, और वो या तो आज़ाद कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है आखिरत में जहन्नुम के एतबार से, कि अगर वो इस किताब पर सही अमल करता है तो वो आज़ाद कर दिया जाता है। अगर मामलात अपने इस किताब के मुताबिक सर अंजाम देता है तो वो जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। अगर वो इस किताब के मुताबिक सर अंजाम नहीं देता अपने अमाल, तो ये उसके खिलाफ हुज्जत होगा और वो जहन्नुम में कैद कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई कुरान मजीद को पकड़ें, समझें और इसी की दावत आगे लोगों को पेश करें। एक मौलाना से मेरी बहस हुई तो मैंने सूरतुल नाम की आयत नंबर 90 पेश की कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वसीयत की 18 अंबिया का नाम लेकर आपने इन्हीं 18 अंबिया की राह पर चलना है, और आप इनसे कह दीजिए कि मैं इस किताब पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। ये तो नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिक्र का लफ्ज़ है, कुरान का लफ्ज़ नहीं आया। कहते हैं यहाँ पर जिक्र से मुराद तबलीग है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तबलीग में कुरान मजीद से बड़ी किताब कौन होगी? कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह के नबी आप इस कुरान के जरिए दूसरों को तबलीग करें। फिर मैंने वो आयत पेश की, फिर भी वो नहीं माना। फिर मैंने कहा कि कुरान मजीद में आता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया है कि हम इस जिक्र की हिफाजत करेंगे। तो इस जिक्र से मुराद आया कुरान नहीं है तो और कौन सी किताब है? फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा इस जिक्र से मुराद कुरान मजीद ही है कि जिस पर उजरत नहीं ली जाएगी, और यही लोगों की बीमारी है। जैसे इस किताब को उजरत का जरिया बनाया, इस किताब की अहमियत दिन ब दिन कम होना शुरू हो गई। लोग मुतनफ़र होना शुरू हो गए मेरे भाई इस कुरान से। आप लोगों को कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, लोग दिल में इसका इनकार कर चुके हैं। तो मेरे भाई इस कुरान मजीद को आम करिए, कुरान मजीद को पढ़िए, समझिए, इस किताब की आप अहमियत जानिए। जब आप पढ़ेंगे फिर ही आप अहमियत जानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हक में कुरान मजीद को रोज़े महशर दलील बनाए, ताकि कुरान मजीद के ज़रिए हम अमल करके नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत को हासिल कर सकें। आमीन।